सारे घर परिवारों के लिए सारे सबना वास्ते दुआ करते हैं, सारी दुनिया वास्ते दुआ करते हैं। प्रभु तो बहुत बड़ी कृपा देनी, तेरा शुक्र भी दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। आओ फिर असी अज रूथ की किताब जो न्यायियां दे अगले बन्ने है, क्योंकि पूरी बाइबल के अंदर 66 किताबां हैं और इन्हां विचों 7वीं किताब के अगे 9वीं किताब 8वीं किताब रूथ की किताब है और इहदे विचों मैं तुहाडे सामने पढ़ना शुरू करांगा। लिखिया न्यायियां दे राज दे समय विच अजिहा होया जो उस देश विच काल पै गया अते बैतलहम यहूदा दा एक मनुख अपनी तीवीं अते दोवां पुत्रां सने मोआब दे देश विच वसन नूं चला गया। उस मनुख दा नाम अलीमलक सी अते उहदी तीवीं दा नाम नौमी सी और ਉਹਦੇ दो पुत्रां दे नाम महलोन और केलोन सन। ये बैतलहम यहूदा दे अफराती सन, सो ਉਹ मोआब दे देश विच आण के वसे उत्थे रहे। नौमी दा पति अलीमलक मर गया और उस दे दोवें पुत्र रह गए अते उन्हां दोहां ने मोआब दीआं तीवियां विचों वोटियां ब्याहियां। एक दा नाम आरपा अते दूजी दा नाम रूथ सी अते ये 10 वरे उत्थे रहे। मेरे अजीजों, मैं मोआब नूं भी देखा है। मोआब देश का नाम जार्डन है और बैतलहम नूं भी मैं देखा है, क्योंकि साडी बस जिहड़ी सी वो जरीहो तो कोई 2 बजे चल के ते बैतलहम वालों जा रही सी। ये दोनों ही देशों नूं मैं देखा है अपनी आँखां दे नाल, खास करके बैतलहम नूं और फिर ये मोआब नूं, जिथे एक नबो पर्वत है जिहदे उत्ते खुदा ने मूसा नूं बुलाया सी और फिर मूसा उत्थे मर गया सी और खुदा ने ही उस नूं दफनाया है और उहदी कब्र अज तक किसी नूं नहीं लभी। मैं मोआब दी बैतलहम दी और मोआब दी गल तुहाडे सामने रखण लगा। कदे कदे देशां विच काल पै जांदे ने और भावें देश बड़े हरे भरे होण, पर कदे कदे खुदा दा गुस्सा देशां दे उत्ते पै जांदा है। बैतलहम अफराता दा मतलब बहुत अफजाऊ। जदों मैं 29 मई बैतलहम नूं साडी बस जा रही सी, साडा ग्रुप जा रहा सी, अजे भी पैड़ियां दे विच छोटे छोटे छिट्टे सन, क्योंकि साडे पंजाब विच अप्रैल विच कणक दी वाढी हुंदी आ और इसराइल दे अंदर मई विच वाढी हुंदी है। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। हुण ये एडा मतलब उपजाऊ देश बैतलहम दा आला दुआला, तो असीं वेखदे हां कि ये बैतलहम दा आला दुआला जिहड़ा है ये बड़ा उपजाऊ इलाका सी और इस शहर दे अंदर, इस देश दे अंदर काल पिया होया है। काल कादा भला? रोटी दा काल है। ये रोटी दा काल है और रोटी दा काल जिहड़ा है
ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਲੀ ਮਲਕ ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੌਮੀ ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਆਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਲੀ ਮਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਨੌਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰੀ ਭਰੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਲੀ ਮਲਕ। ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਾਪਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਥ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੂਥ ਨੌਮੀ ਇਸਰਾਈਲ ਹੈ, ਰੂਥ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸਣੇ ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ। ਨੌਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਜਹੀ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਿਰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰੇ। ਯਹੋਵਾ ਜਾ ਕਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਓ ਧੀਓ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹੋ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲੋਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਲੋਨ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਲੋਨ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਲੋਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਰਪਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਲੋਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਰਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਪਰ ਰੂਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਤਦ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮੁੜ ਜਾ। ਪਰ ਰੂਥ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਨਾ ਪਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜਾਂ। ਰੂਥ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਨੌਮੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਜਾਵਾਨ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਰੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਰੂਥ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਨਾ ਪਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹੇਂਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗੀ। ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਸੋ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰੇਂਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਬੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਦੱਬੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ, ਜੇ ਕਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਥੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ। ਤਦ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤਦ ਉਸਨੇ ਡਿਠਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਮੀ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਥ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਥ ਔਰ ਨੌਮੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਨਾ ਨੌਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੂਥ ਦਾ ਪਤੀ। ਨਾ ਨੌਮੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਰੂਥ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੂਥ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਨੌਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਲ ਹੈ ਇਸਰਾਇਲ ਕਲੀਸਿਆ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਨੌਮੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲ ਕਲੀਸਿਆ ਨੌਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਮੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਅਲੀਮਲਕ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਲੋਨ ਕਲੋਨ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁਆਬ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰ ਰੂਥ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਰੂਥ ਦਾ ਨਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਨਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੱਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗੀ ਤੇ ਦੱਬੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਰਾਇਲ ਕਲੀਸਿਆ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੇ? ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਾਸੂਸ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਰਹਾਬ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਹਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਬ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਮੀ ਔਰ ਰੂਥ ਦੋਨੋਂ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਆ ਵੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਨੌਮੀ ਆਈ, ਨੌਮੀ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 7 ਮਈ 1948 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਭਈ ਇਸਰਾਇਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਟਲਰ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ, ਸਟਾਲਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸਟਾਲਿਨ और हिटलर और मुसोलिनी ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀ ਹੈਲੋਕਾਸਟ। ਹੈਲੋਕਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਲੋਕਾਸਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਲਈ ਚੁੱਪ ਸਨ ਔਰ ਰੂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਦਮੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਯੂਐਨਓ ਬਣੀ, ਯੂਐਨਓ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਰਾਇਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 7 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਯੂਐਨਓ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 7 ਮਈ 7 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੌਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੌਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਆ ਵੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਨੌਮੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਮੀ ਨਾ ਆਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਾ ਆਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
कि ये वड्डी कुड़तन का काम जिहड़ा है ये नौमी कह रही है, नौमी दस रही है कि वड्डी कुड़तन का काम होया। सो मेरे अजीजो नौमी प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे। नौमी वचन च लिखा, मैं हरी भरी निकली सा पर यहोवा मैनू सखनी हथी मोड़ के लियाया है। मैं हरी भरी निकली सी, यहोवा मैनू सखनी हथी मोड़ के लियाया। हुण तुसी मैनू नौमी क्यों आखदियां हो? मेरे अजीजो असीं वेखदे हां कि नौमी ने ये गल्लां आखियां जो अज वचन दे विच लिखियां हन। फिर तुसी मैनू नौमी क्यों आखदियां हो? क्वेश्चन मार्क है। तुसी वेखदे हो जो यहोवा मेरा विरोधी बनिया अते सर्व शक्तिमान ने मैनू दुख दिता। गल कादी? नौमी अते ओदे नाल मुआबन रूत ओदी नूं मुआब दे देशों मोड़ आईयां ਅਤੇ ਜਵਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੋੜ ਹੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਥ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੌਮੀ ਨੂੰ, ਨੌਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਜੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਧੀਏ ਜਰਾ ਘਰ ਦਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਟੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੌਮੀ ਬੀਜ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ? ਬੋਆਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। नेड़े का रिश्तेदार कौन है? दोवां दा कोई उत्थे, पर नौमी दा एक छडाउण वाला नेड़े दा रिश्तेदार है। प्रभु बहुत बड़ी बरकत दवे। तो मैं तुहाडे सामने उन्हां गल्लां नूं रखण लई तैयार हां जिहड़ियां वापरियां सन। सो असीं देखते हाँ कि लेवी 25 अध्याय के अंदर एक छडाउण वाला हुंदा सी, जिहड़ी पैली मतलब गहने पै जांदी सी जां मतलब छड्डी जांदी सी। जे ओदा मालक मर जावे ते ओदे छडाउण वाला एक रिश्तेदार हुंदा सीगा। सो मालक ते अली मलक मर गया है, जिहड़ा खेती दा मालक सी ओ मर गया है। पर असीं वेखदे हां कि ओदे छडाउण वाला कौन है? ओदे छडाउण वाला बोआज है। बैतलहम दी ड्योढ़ी दे अंदर जद बजुर्ग बैठे हुए सन, ओदे तो बोआज तो होर एक नेड़े दा रिश्तेदार सी। ओनू आख्या इधर बैठ बजुर्गां दे विच। नौमी अपने खेत दा एक टोटा बेच रही है। कि तू मतलब मुल लेना चाहता है, छडाउना चाहता है? वो कहता मैं नहीं छड़ा सकता, क्योंकि मेरा जिहड़ा की कहना चाहिए जिहड़ा मेरी जायदाद है वो बिगड़ जाएगी। उन्हें कहा फिर पैरों तो जुत्ती ला दे, पैरों तो जुत्ती ला दे। भाई मैं नहीं छड़ा सकता, ये इसराइल विच शर्तां सन। वो पैरों तो जुत्ती ला के चला गया। फिर मैं नौमी नूं, क्योंकि उसने कहा सी तेनों नौमी भी अपने घर विच रखनी पवेगी, ओदी नूं भी रखनी पवेगी। फिर अजीजो बोआज किनों बयान करता है? हाथ उठा के आखांगे मसीह यीशु नूं बयान करता है। सो असीं देखते हाँ बोआज किनों बयान करता है। और असीं देखते हैं उसने वो खेती छड़ा ली। नौमी बोआज के घर आई और रूथ भी बोआज के घर आई है। बोआज कौन है? बोआज छडाउण वाला है।
ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸਰਾਇਲ ਕਲੀਸਿਆ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ? ਰੂਥ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਰੂਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੌਮੀ ਨੂੰ? ਨੌਮੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰੇਂਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਦੱਬੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਜੀਜੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਉਸ ਦਾ 9ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾਂਗਾ। ਰੂਤ ਤੇ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਜਾ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾਂਗਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। 2 ਆਇਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਔਰ 11 ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਥ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਥੋਂ ਇਹ ਰੂਥ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਥ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜੈਤੂਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲੀ ਜੈਤੂਨ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਅਖਵਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उन्होंने पहचान नहीं है, अपनी पहचान नहीं है। खुदा ने सानू की बनाया है, वो अज सिर्फ ते सिर्फ की कर रहे ने, अपनियां मन मर्जियां कर रहे हैं। बाइबल नू पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, तुसी अपनी मर्जी कर सकते हो, लेकिन मुबारक ते उस दिन होवोगे जिस दिन तुसी परमेश्वर की इच्छा नू पूरा करोगे, परमेश्वर के वचन नू अपने हिरदे विच आउण दवोगे। उस दिन तुसी परमेश्वर के पुत्र होवोगे। और लिखिया जिन्हां ने उसनू कबूल किया उन्होंने उसने परमेश्वर के पुत्र होने का हक दिता, अर्थात उन्होंने जिन्हां ने उहदे नाम उत्ते निश्चा की, उन्हां लहू तो ना पुरख की इच्छा तो पर परमेश्वर तो पैदा हुए। सो साडा बाप आ साडा खुदावंद यीशु मसीह है जिहड़ा साडी जिंदगी का मालक है। इस करके प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा देवे। आओ असी अपने बाप नू याद करिए, आओ असी अपने दूल्हे नू याद करिए, आओ असी अपने प्रभु यीशु मसीह नू याद करिए जिहड़ा सानू बवा तो बीमारियां तो बचाउण दी शक्ति रखदा है, जिहड़ा सानू छडाउण दी शक्ति रखदा है। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा देवे। और दुआ करांगे खुदा तुहानू किरपा देवे। साडे प्यारे खुदा यीशु मसीहा हथ उठा के बेनती करदा हां अज दी प्रभु इस वचन उत्ते इन्हां दीयां लिखतां दे लई जिहड़ियां प्रभु तेरे वचन दे विचों खुल्लियां ने। प्यारे खुदावन अपने बच्चों नू बहुत वड्डी किरपा दे। प्रभु यीशु मसीह तेरी दात होवे, तेरा धन्नवाद होवे। प्रभु तू प्यारे खुदावंद अपने लोगों को बचा, उन्होंने बुद्ध नू खोल प्रभु यीशु मसीहा, वो इन्हां लिखतां दी पहचान कर देण प्रभु यीशु मसीह, और तेरे पुत्र दियां बांझां तेरा शुक्र होवे। दुआ यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे आमीन।